Good morning to all. In transport phenomena, we discussed previously about the Newton's start the beginning of Newton's law of viscosity. So Newton's law of viscosity it is given by these equations. The ratio of shear stress to shear rate is constant. Okay, where Newton's law of viscosity said that, okay, here F by A is proportional to V by Y. So the ratio of shear stress or to shear rate, it will be a constant. Okay. So lastly, we discuss only the definitions and the explanations. So here once again I repeat that our previous sections. So let F be the force are required to maintain the motion of lower plate and Y will be the distance between two plates. It has been experimentally found that force can be expressed as a force is proportional to area. Okay, and that means uh, force is proportional to the volume also. So and force is proportional to inversely proportional to the distance. So force and area both are proportional to the V by Y. Okay, force is proportional to the uh, uh, distance and velocity. So if we removing the proportionality, some proportionality constant is occur, so it is viscosity. So F by A is equal to mu V by Y, where n is proportionality, where mu is the proportionality constant, and it is called viscosity of fluid, and it is fluid property, it is a physical property of fluid. Now we write F by A is x y x, which is defined as force per unit area required perpendicular to the y direction, which is defined as a force per unit area, and area required to perpendicular to the y direction. It is called shear stress. Further, we can designate v by y in the direction from as minus dvx by dy, and the negative sign indicate that velocity is decreased in the positive direction of y. That means જેવી રીતે ડિસ્ટન્સ વધતું જશે એ રીતે વેલોસિટી ઘટતી જશે. સો વેલોસિટી v by y ની અંદર y શું છે? ડિસ્ટન્સ છે. ઓકે, સો વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ કોને કહેવાય? dv by dy. Okay, it is velocity gradient. Okay, so it is decrease with respect to velocity. બરાબર, જે રીતે ડિસ્ટન્સ વધતું જશે એ રીતે વેલોસિટી ઘટતી જશે. સો therefore here over written as a negative sign. So we can now write the negative symbol in the equation number 1.2, that is tau xy. Okay, so તેની જગ્યા પર આપણે શું લખીશું? tau xy. So tau xy equal to minus mu dvx upon dy. So તેનો મતલબ એવો થશે કે એક્સ વાય એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શિયર સ્ટ્રેસ. બરાબર, આ ટાઉ એક્સ વાય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? શિયર સ્ટ્રેસ. એન્ડ ડીવી એક્સ બાય ડીવાય ઇટ ઇઝ અ વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ. ઓકે, equation 1.3, it is state that the shear stress is proportional to the negative of the velocity gradient. ઇક્વેશન 1.3 શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? shear stress is proportional to the negative of the velocity gradient, since the constant of proportionality is called viscosity, and this law is called Newton's law of viscosity. તો ઇક્વેશન 3.
1.3 છે તેને કહેવામાં આવે છે ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી. અને ફરીથી ડિફાઇન કરીએ તો શિયર સ્ટ્રેસ છે એટલે કે ટાઉ વાય એક્સ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ ધ નેગેટિવ સાઇન ઓફ ધ વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ એટલે કે dvx by dy એન્ડ also proportional to the constant of viscosity. It is called the Newton's law of viscosity. Newton suggests that fluid which obey the law of viscosity are called Newtonian fluid. એટલે કે આપણને ખબર છે ફ્લુઇડ વિશે જે ન્યૂટનના નિયમો છે આપણે ભણી ચૂક્યા છે, સ્ટડી કરી ચૂક્યા છે. Those fluid who are follow Newton's law of viscosity, it is called Newtonian fluid. And those fluid, especially polymer, extracta, which does not follow the law of Newton, it is called non-Newtonian fluid. એટલે કે જે ફ્લુઇડ ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટીને ફોલો કરે છે તેને કહેવામાં આવે છે ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ. એન્ડ નોન ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ લાઇક plastics and meshes and rubbery filled and as well as the paste form, all these are not generally follow the Newton's law of viscosity. Okay, so તેના માટે તેને કહેવામાં આવે છે નોન ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ. Let us interpret the behavior of this concept at a neighborhood of a solid surface. At the neighborhood of a solid surface, the fluid adjustment of solid acquires x momentum in the positive directions of y. So x y x is called x momentum in positive direction of y. At a neighborhood of a solid surface એટલે કે y equal to 0 ડિસ્ટન્સ પર ફ્લુઇડ એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ તો ફ્લુઇડ એડજસ્ટમેન્ટ ટુ સોલિડ એક્વાયર્સ x momentum in the positive direction of y. So x is called x momentum in positive direction of y. તેનો મતલબ શું કહેવામાં આવે છે x momentum in y direction, in the positive direction of y. Momentum in the positive direction of y. So SI unit of viscosity can be arise from the following. XYX એટલે કે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એટલે કે પાસ્કલ. VX એટલે કે વેલોસિટીનું યુનિટ શું થશે મીટર પર સેકન્ડ. અને જે ડિસ્ટન્સ છે તેનો યુનિટ થશે મીટર. તો શું થશે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એટલે કે શું થશે તો XYX તો એનો યુનિટ થશે પાસ્કલ. XYX અને VX અને જે VX અને Y છે બરાબર, VX અને Y. તો VX શું થશે VXનું યુનિટ થશે મીટર પર સેકન્ડ અને મીટર ઉપર જતું રહેશે બરાબર. અને તેના ડિવાઈડમાં છે એટલે બરાબર, એટલે કે ડીવાય ઇન્વર્સ એટલે કે વાયનું યુનિટ શું થશે મીટર ઇન્વર્સ. શું કામ ખબર પડે છે અહીંયા જો અહીંયા મૂકો, અહીંયા VX વેલોસિટીનો મીટર પર સેકન્ડ અને ડિવાઈડ બાય વાય એટલે મીટર બરાબર. બંનેને સાથે લખીએ તો મીટર ઇન્વર્સ લખાય ને બરાબર. તો પાસ્કલ પર મીટર વેલોસિટીનું યુનિટ બરાબર. તો અહીંયા લખીએ ને વેલોસિટી તો શું કરીશું TYX બાય DVX upon DY લખશું આપણે બરાબર. તો TVXનો શું થશે પાસ્કલ અને DVXનો શું થશે ડિવાઈડમાં આવશે મીટર પર સેકન્ડ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ બરાબર. તો એનો મતલબ થશે પાસ્કલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઓનલી. મીટર વિલ બી કેન્સલ, છેદમાં મીટર ઇન્વર્સ છે ઉપર જશે તો એ મીટર અને આ મીટર કેન્સલ, તો પાસ્કલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઓનલી બરાબર. છેદનો છેદ અંશમાં આવશે એટલે પાસ્કલ ઇન્ટુ સેકન્ડ આવશે. We can write another form of Newton's law of viscosity in this form.
સો આ રીતે લખી શકાય ટાઉ વાય એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ મ્યુ ડીવી એક્સ upon ડીવાય. તો તેની જગ્યા પર આપણે રો ડેન્સિટીને આપણે ઇન્વોલ્વ કરીએ તો શું થશે, ડેન્સિટી સાથે આપણે મલ્ટીપ્લાઇડ અને ડિવાઈડ કરીએ તો આપણે નીચે જોઈએ એ પ્રમાણે થશે. તો એક વખત મલ્ટીપ્લાઇડ કરીએ છીએ અને એક વખત શું કરીએ છીએ, ડિવાઈડ કરીએ છીએ. તો મલ્ટીપ્લાઇડ કરીએ છીએ ઇન ધ ડિફરન્સિએશન ફોર્મ ડી રો વી એક્સ બાય ડીવાય. ઓકે, અને જ્યાં રો મ્યુ બાય રો એ શું થઈ જશે, એ તો ઝીરો થઈ જશે કારણ કે કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી છે એટલા માટે. સો લેટ અસ સમરાઇઝ ધેટ molecular fluxes in Cartesian coordination in the table 1. સો મોલેક્યુલર કાર્ટેશિયન પદ્ધતિમાં કઈ રીતે લખી શકાય, બરાબર, એક્સ વાય અને ઝેડ, બરાબર, ફ્લક્સ માટે. ઓકે, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, મ્યુ બાય રો એ શું થશે, ઝીરો, કારણ કે ઇટ ઇઝ અ કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી. ડાયનેમિક અને કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી શું છે એ તમારે નેક્સ્ટ મને ફાઇન્ડ કરીને કહેવાનું છે, બરાબર. સો જોઈએ આપણે કે કાર્ટેશિયનની આમ પદ્ધતિની અંદર કઈ રીતે લખી શકાય. તો ડાયરેક્શન ઓફ વેલોસિટી છે એક્સ વાય અને ઝેડ. જો એક્સ કમ્પોનન્ટ માટે લખીએ તો એક્સ એક્સ, વાય કમ્પોનન્ટ માટે તો એક્સ વાય અને ઝેડ કમ્પોનન્ટ માટે તો એક્સ ઝેડ. સિમિલર ટુ વાય કમ્પોનન્ટ માટે વાય એક્સ વાય વાય અને વાય ઝેડ. એવી રીતે ઝેડ કમ્પોનન્ટ માટે ઝેડ એક્સ ઝેડ વાય અને ઝેડ એક્સ એન્ડ ઝેડ ઝેડ. ઓકે, તો આ પ્રમાણે તમારે યાદ રાખવાનું છે. Viscosity is a fluid property. Viscosity is a fluid property. ફ્લુઇડની એક પ્રોપર્ટી છે, ફ્લુઇડની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી. ઇટ ઇઝ કેન બી એસ્ટિમેટેડ બાય ધ ફોલોઈંગ મેથડ. પહેલું, રિડ્યુસ ટેમ્પરેચર, પ્રેશર એન્ડ રિડ્યુસ વિસ્કોસિટી ઓબ્ટેન ફ્રોમ ક્રિટિકલ વેલ્યુઝ. ઓકે, આ રીતે 3 રીતેથી મેળવી શકાય છે. રિડ્યુસ ટેમ્પરેચર, પ્રેશર એન્ડ રિડ્યુસ વિસ્કોસિટી ઓબ્ટેન ફ્રોમ ક્રિટિકલ વેલ્યુ. સેકન્ડ, Leonard Jones potential method. And third, molecular theory of liquid. Okay, so in this book we will not be discussing the estimation of viscosity. This will be discussed in another chemical engineering books. And of viscosity of fluid, liquid or gases is affected by temperature and pressure. બરાબર, આપણે ખબર છે વિસ્કોસિટી છે એ કોના દ્વારા અફેક્ટેડ થાય છે, ટેમ્પરેચર, પ્રેશર અને બીજું ટેમ્પરેચર પ્રેશર એટલે કે ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર પર વિસ્કોસિટી અલગ અલગ હોય છે, બરાબર. ટેમ્પરેચર વધે તો પણ વિસ્કોસિટી અલગ, બરાબર, પ્રેશર વધે તો પણ વિસ્કોસિટી અલગ. ફોર લિક્વિડ, એઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ ધ વિસ્કોસિટી ડિક્રીઝ. લિક્વિડ માટે શું થશે, ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ, બરાબર, લિક્વિડ પદાર્થો માટે જેટલું ટેમ્પરેચર આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ એટલે વિસ્કોસિટી શું થાય, ઘટે. where the viscosity of gas at a low pressure increase with the increasing temperature. અને શું થતું હોય છે, ગેસીસ કમ્પોનન્ટ માટે ખૂબ જ અગત્યની લાઈન છે, તેને યાદ કરવાની છે, બરાબર. ગેસ કમ્પોનન્ટ માટે શું થાય છે, લો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ, પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એની શું થશે, વિસ્કોસિટી વધશે. Viscosity of gas at a low pressure increase with increasing temperature. તો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરીએ, ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એની શું થશે, વિસ્કોસિટી વધશે. ઓકે, વધતા તાપમાને શું કરવાનું છે, વિસ્કોસિટી ઓફ ગેસ એટ અ લો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ, લો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરીએ, બરાબર, લો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ તો એના દ્વારા શું થશે, વિથ ઇન્ક્રીઝિંગ ટેમ્પરેચર. એટલે કે ગેસિયસ કમ્પોનન્ટ માટે શું કરીએ, જો ટેમ્પરેચર વધારીએ ગેસિયસ કમ્પોનન્ટ માટે અને પ્રેશર પણ વધારીએ, લો પ્રેશર, તો પણ એની વિસ્કોસિટી વધે છે, જ્યારે લિક્વિડમાં ઉલટું હોય છે, બરાબર. So here is the Newton's law of viscosity complete derivations. Okay, તો
in the examination you have to ask that write down the Newton's law of viscosity and derive mathematical expression about the same. So you have to write down over here. Okay, so તેના અંદર you have to draw the all these three figures, then explain step by step 1 2 3 figure, and then explain the mathematical expressions. Okay, so over here now in the next lecture we discuss the next thing, that is the convective molecular transfer. મોલેક્યુલર મોમેન્ટમ ટ્રાન્સફર જોયું, હવે જોઈશું કન્વેક્ટિવ મોલેક્યુલર મોમેન્ટમ ટ્રાન્સફર.